नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता फतेह जंग बाजवा पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगा है। गांव रसूलपुर तहसील खरड़ की जमीन वर्षा ने सीधे आरोप लगाए हैं कि पटवारी और तहसीलदार को भी हिरासत में ले लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री और डीजीपी से न्याय की मांग भी की गई है। बताया ये भी जा रहा कि 1947 से पहले खरीदी गई जमीन फतेह जंग सिंह बाजवा ने गलत दस्तावेजों के आधार पर खरीदी थी। नाम से रजिस्ट्री सानू 1947 साडे बजुर्गों के नाम से हुई है जी, जो कि बरासत टू बरासत साडे नाम से चलती आ रही है। हाँ जी, ते ये टोटल 6 एकड़ जमीन है जी। ये इस खेवट विच 169 नंबर खेवट विच, जिसका कि पहला इन्होंने 3 एकड़ जमीन का साडे पहला साडे नाल धक्का करिया जी। एवं किसी होर डीलरां ने विच रल के किसी होर नूं बेच दित्ती जी, जिसका कि ऑलरेडी सिविल सूट खरड़ केस चल रहा है जी 2 साल तो जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ 169 ਨੰਬਰ ਖੇਵਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, जिस की रजिस्ट्री साडे कोल हैगी अज भी। रिकार्ड रूम चो सरकारी रिकार्ड रूम चो कढ़ाई है जी। इसका इंतकाल साडे नाम से दर्ज होया, साडे बजुर्गों के नाम से। उस तो बाद विरासत साडे नाम से चलती आ रही अज भी जी। विधानसभा क्षेत्र पायल के गांव रौल में सर्वसम्मति से पंचायत चुनाव हो गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि ग्रामीणों का भी धन्यवाद करने पहुंचे विधायक मंदिर सिंह ग्यासपुर ने कहा कि अगर पूरे हलके के सभी गांव इसी तरह से प्रयास करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा की ग्रांट मिल सकती है, जिससे गांवों का व्यापक विकास होगा और पार्टीवाद खत्म होगा। नवनिर्वाचित सरपंच गुरजीत कौर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि गांव वालों ने उन पर भरोसा किया। वे गांव के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। देखो, बड़ी खुशी की गल है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की रहनुमाई दे विच सारे नगर ने इकट्ठ करके गुरु साहब का वोट आसरा लैके एकता इतफाक दिखाते हुए नगर रौल दे विच जिहड़ी साडे इलाके की सब तो पहली सरपंच आ भैन साडी गुरजीत कौर जिहड़े कि सरपंच बने ने, इन्हां नूं लख 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 बधाई। भैन साडे पढ़े लिखे ने और पूरे नगर ने ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ एकता दिखाई है। क्योंकि नहीं ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाऊंगी। खुशी भी है जी, बहुत खुशी। जिस तरह सीएम साहब ने भी कहा कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ चीज ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही 15 घंटों के अंदर ही इस उपखंड में आपको बताते चले कि उपमंडल के एक गांव में सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है। इसके चलते इस गांव को पंजाब की पहली पंचायत होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही माचीवाड़ा ब्लॉक के गांव टपरिया के लोग गांव में इकट्ठा हुए। गांव ने गुरबचन सिंह बसंती को सरपंच और 5 अन्य व्यक्तियों को सदस्य पंचायत के रूप में चुनने का निर्णय लिया। वहीं पड़ोसी गांव से भी अलग इस गांव में जब से टपरियों की पंचायत जो है वो बनी है, तब से लेकर अब तक केवल 3 बार ही पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़े हैं। अन्यथा हर बार गांव में सर्वसम्मति से पंचायत का गठन हुआ है। और वहीं गांव के पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह घोली और कैप्टन हरजिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टीवाद से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पंचायत चुनी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला गढ़शंकर से है, जहां पर सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है। दरअसल पार्टीवाद से ऊपर उठकर ये पंचायत जो है वो चुनी गई है।
आपको गढ़शंकर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पंचायत चुनी गई है और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरा मामला समराला से है। अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए गांवों में आरक्षण की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए गांवों में सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार रणनीति तैयार कर रहे हैं। गढ़शंकर के गांव दड़ियाल की बात करें तो इस गांव में प्रशासन द्वारा सरपंच प्रत्याशी के लिए किए गए आरक्षण को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। सभा में जोरावर सिंह, गुरमिंदर सिंह, सुरेंद्र पाल और साथ ही अमृत सिंह, ध्यान सिंह और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव दड़ियाल में 2 बार सरपंच के चुनाव और इस बार के चुनाव में ऐसे समुदाय के लिए आरक्षण किया गया है। आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए किया जाना चाहिए था। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा गलत आरक्षण के कारण गांव में भाईचारे में दरार पैदा की जा रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरपंच चुनाव का आरक्षण ऐसे से बदलकर सामान्य किया गया तो वो हर तरह का संघर्ष करेंगे और गांव में पंचायत चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। जनरल ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੜਿਆਲ। ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 15 ਮਹੀਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਜੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਆ, ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੜਿਆਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। माछीवाड़ा सहित पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज पहला दिन है, लेकिन इस संबंध में आज माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत कार्यालय में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था अधूरी पाई गई। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे वो चुनाव में गड़बड़ी नजर आ रही है और ब्लॉक पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दस्तावेज लेने भी आए परमिंदर तिवारी, जसदेव सिंह टांडा और साथ ही कई अन्य लोगों ने भी कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से अधूरी हैं। परमिंदर तिवारी ने भी कहा कि आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चूल्हा टैक्स रसीद जो है वो काटना जरूरी है, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास रसीद नहीं है। इस संबंध में जब खंड पंचायत अधिकारी रुपेंद्र कौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांवों की नई वोटर लिस्ट जो है वो शाम तक पहुंच जाएगी, जिसे लेने के लिए कार्यालय से अधिकारी भी गए हुए हैं।
पता चले कि अधिकारियों के पास नामांकन जो है वो दाखिल किया गया, पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि पूरा ये मामला माछीवाड़ा से है, जहां पर पहले दिन प्रशासन की व्यवस्थाएं अधूरी पाई गई हैं। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਵਾਕਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਿਊ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬੇਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬੇਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਲੇਡੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਨ ਆਈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜੀ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਲਾਣਾ। सब डिवीजन तपा मंडी के गांव आपको पता चले कि भगतपुरा मोड़ में गरीब परिवार के साथ व्यक्ति पेट्रोल की बोतलें लेकर गांव की पानी वाली टंकी पर चढ़ गए और पानी की टंकी पर चढ़कर रोज प्रदर्शन कर रहे थे। तो गांव के गरीब जो परिवार के व्यक्तियों ने गांव के एक रसूखदार किसान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि अपनी मेहनत मजदूरी करके काफी लंबे समय से जुड़े हुए लाखों रुपए की जमीन जो है वो खरीदी थी और पर गांव के एक व्यक्ति जो कि जमीन के कब्जा करने की नियत पर उनको पिछले कई सालों से धमकियां दे रहा था। इस विवादित जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल भी उनके नाम पर चढ़ चुका है और जमीन का कब्जा भी उनके पास ही है। इसमें जानबूझकर दूसरे गांव के व्यक्ति जमीन पर कब्जे की नियत के साथ उनको हमेशा धमकाते रहते हैं। इस मामले के संबंध में हमारी तरफ से पुलिस थाना सहाना में कई बार इंसाफ की गुहार भी लगाई गई थी, पर किसी तरफ से भी जो इंसाफ है वो नहीं मिला है। ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ 2 ਮਰਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ DFC ਦੀ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਚ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ SSB ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥਾਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਕੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਹੱਕ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਰਾਤ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਮੱਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1,20,000 ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਚ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਤੀ। ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਥਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਲਈ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਲੀ ਬੇਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਸਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਚੜੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਦ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਮਸਲਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ 2 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੇਆਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਜਾਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਦੋਂ ਸਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। नंगल शिवालिक एवेन्यू के पास में फ्लाईओवर पर पंजाब रोडवेज की बस जो कि शिमला से नंगल की ओर ऊना जा रही थी, उसके साथ ही एक बड़ा हादसा हो गया। कंप्रेसर पाइप में जो है वो खराबी आते ही दूसरी तरफ जाकर फ्लाईओवर की रेलिंग की दीवार से टकरा गई। बस पुल से नीचे गिरने से बच गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। ड्राइवर के मुताबिक बस का एयर कंप्रेसर फट गया, जिससे बस तुरंत एक तरफ चली गई। हालांकि बस छोटे डिवाइडर को पार करने के बाद में फ्लाईओवर के किनारे बनी रेलिंग के दीवार से टकरा गई और वहीं पर रुक गई। ड्राइवर के मुताबिक उसने बताया कि बस का कंडक्टर और बस में सवार 10 से 11 यात्री ठीक हैं। उनको स्थानों पर पहुंचा दिया गया है उनके, और उनके मशीनों से बस को हटाने का काम भी शुरू किया गया। ट्रेन या हाइड्रा मंगवा के ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਹਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਹਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਜਸ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਫਟਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਛੱਡ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਰੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नकली कनाडाई वीजा का उपयोग करके कई व्यक्तियों को धोखा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 मुख्य दोषियों को 26.70 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर उसे बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि गुरनाम सिंह पुत्र कुनन सिंह निवासी गांव तलवंडी भिंडारा बटाला और साथ ही बटाला जिला गुरदासपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत में गुरनाम सिंह ने कहा था कि उसने अपने और अपने रिश्तेदारों और परिचितों से 25 मूल पासपोर्ट और कनाडाई पर्यटक वीजा के लिए पैसे लिए थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी संतोष कुमार को सौंप दिए गए थे। स्वप्न शर्मा ने बताया कि संतोष दुबई का रहने वाला बताया गया है।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਕਟ ਬਰਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ 5 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 26,70,000 ਦੀ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में बारिश न होने के कारण गर्मी वैसे ही देखने को मिल रही थी, लेकिन आज पंजाब के अलग अलग इलाकों में बारिश होने से पंजाब का मौसम ठंडा नजर आ रहा है, जिसका आनंद जालंधर के लोग खूब उठा रहे हैं, क्योंकि जालंधर में भारी बारिश देखने को मिली है। आनंदपुर साहिब से आपके लोकसभा सांसद कंग मलविंदर को लोकसभा में केमिकल और फर्टिलाइजर कमेटी का मेंबर नियुक्त किया गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अमृतसर साहिब के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विद्यार्थियों को डिग्रियां भी वितरित की हैं। इस मौके पर उनके साथ एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी मौजूद रहे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि पंजाब में नशा लगातार बढ़ रहा है। राज्यपाल के बाद में एसजीपीसी अध्यक्ष ने भी नशे के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। गुरु रामदास मैडिकल यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਨਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी अचेचे तौर पे जेड़े बच्चे साडे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।